آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو جمہوری طرز پر ڈھالنا دنیا میں ڈیٹا کی تقسیم کے فرق کو دور کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج کہا کہ عالمی سطح پر اقتصادی بحالی کے امکانات معدوم نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک متحدہ عالمی نقطہ نظر اپنانے پر زور دیا۔ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا گریش چندر مرمو نے آڈیٹنگ کے عمل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شامل کیے جانے پر زور دیا ہے تاکہ اس کی افادیت میں اضافہ ہو سکے۔ انتہائی شدید سمندری طوفان بپرجوائے جمعرات کو گجرات میں سوراشٹر اور کچھ کے ساحل کو پار کرے گا، اور بیڈمنٹن میں ایچ ایس پرنائے جکارتا میں BWF انڈونیشیا سپر 1000 ٹورنامنٹ میں بھارتی کھلاڑیوں کی قیادت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو جمہوری طرز پر ڈھالنا دنیا میں ڈیٹا کی تقسیم کے فرق کو دور کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے بھارت میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بامانہ پالیسی سازی، وسائل کی مؤثر تقسیم اور عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے لیے اعلی معیار کا ڈیٹا نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال لوگوں کو بااختیار بنانے، ڈیٹا کو قابل رسائی بنانے اور سبھی کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ عالمی جنوبی خطے کے کم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے ترقی ایک بنیادی معاملہ ہے، اور ان ملکوں کو پائیدار ترقیاتی مقاصد کے حصول کے لیے درکار عملی منصوبے کے بارے میں دنیا کو ایک مضبوط پیغام دینا چاہیے۔ وزیر اعظم آج ویڈیو پیغام کے ذریعے وارانسی میں G20 کے ترقیاتی وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ کووڈ عالمی وبا کی وجہ سے عالمی جنوبی خطے کے کم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جغرافیائی اور سیاسی وجوہات سے خوراک، ایندھن اور کیمیاوی کھاد کے بحران پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں یہ ممالک جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ مجموعی طور پر انسانیت کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ 200 سے زیادہ مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے روایتی بھارتی انداز فکر پر روشنی ڈالی، جس میں کرۂ ارض کے لیے سازگار طرز زندگی کو فروغ دینے پر توجہ دی جاتی ہے۔ G20 ملکوں کے لیے ترقی کا ایک ماڈل پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے 100 سے زیادہ امنگوں والے اضلاع میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ یہ اضلاع کم ترقی یافتہ تھے۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے میں صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت خواتین کو بااختیار بنانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ بھارت خواتین کی قیادت میں ترقی کا خواہاں ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خواتین ترقی کے لیے ایجنڈے طے کر رہی ہیں۔ خواتین ترقی اور تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ یہ میٹنگ کل بھی جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج کہا کہ سپلائی چین میں رکاوٹوں، قرضوں کے طویل بحران، توانائی، خوراک اور کھاد کی یقینی فراہمی پر دباؤ کے درمیان عالمی سطح پر اقتصادی بحالی کے امکانات معدوم نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک متحدہ عالمی نقطہ نظر پر زور دیا۔ وارانسی میں G20 ترقیاتی وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے پائیدار ترقیاتی اہداف کی پیش رفت کو تیز کرنے کے لیے ایک حوصلہ افزا 7 سالہ ایکشن پلان پیش کیا ہے، جو G20 اقدامات کے لیے ایک مربوط اور جامع روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ یہ روڈ میپ ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے، ترقی کے لیے ڈیٹا کو فروغ دینے، خواتین کی قیادت میں ترقی میں سرمایہ کاری کرنے اور کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے توانائی کی منتقلی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ G20 ترقیاتی وزیروں کی میٹنگ ان ترقیاتی امور پر یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ہم سبھی کے لیے ایک موقع ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون کے اسپورٹس گراؤنڈ میں خاص طور سے کمزور قبائلی گروپوں PVTG کی چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔
सदर जमहूरिया ने 75 PVTG के मेंबरान को राष्ट्रपति भवन का दौरा करने के लिए मदऊ किया है ताकि उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया जा सके और उन्हें कबायली उमूर की वजारत की मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात के बारे में बताया जा सके। PVTG मेंबरान के लिए अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन के एक गाइडेड टूर का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा, कबायली उमूर की मरकजी वजीर ममलकत रेणुका सिंह सरोता और विशेश्वर तुडू भी मौजूद होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग के अमल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किए जाने पर जोर दिया है ताकि इसके मुअस्सिर होने में इजाफा हो सके। साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि पॉलिसी तैयार करने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो इस तकनीक को जिम्मेदाराना तरीके से बरूए कार लाने के लिए एक निजाम नाफिज करें। जनाब गिरीश चंद्र मुर्मू आज सुबह पनाजी में G20 के सुप्रीम ऑडिट इदारों के बाइख्तियार ग्रुप की दूसरी सरबराह मीटिंग में इफ्तिताही खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम ऑडिट इदारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहरी मईशत के ऑडिट में अहम रोल अदा कर सकते हैं ताकि ऑडिटिंग में अच्छी हुक्मरानी, शफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाया जा सके। इस 3 रोजा सरबराह मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, मुत्तहदा अरब इमारात, मराकश और पोलैंड के सुप्रीम ऑडिट इदारे शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में 80 से ज्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूबीन, थिंक 20 और यूथ 20 राब्ता ग्रुप भी शरीक हैं। भारत की G20 सदारत के मालियाती ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग के मुख्तलिफ इजलास कल कोची के बोलगैटी जजीरे में मुनक़िद होंगे। 2 रोजा प्रोग्राम में मौजूदा दौर के तकाज़ों से मुताल्लिक़ आलमी कुल्ली इक़्तिसादी मामलात, खतरे की निगरानी, गैर यकीनी कैफियत और इश्तराकी पॉलिसी के मुमकिना शोबों समेत G20 मुल्कों में मुस्तहकम, पायदार और जामे तरक्की के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। भारत और बरतानिया की मुश्तरका सरबराही में मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में 65 महकमों के सरबराहान समेत तकरीबन 100 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने आज सिविल सर्विसेज 2023 के इब्तिदाई इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। कमीशन ने 14,624 उम्मीदवारों को अगले मरहले के लिए कामयाब करार दिया है। उम्मीदवार अपने नताइज इदारे की वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स का इम्तिहान 28 मई को मुनक़िद किया गया था और अब मेंस के इम्तिहान 15 सितंबर से होंगे। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के जुमेरात को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल को पार कर जाने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि तूफान के जेर असर 125 से लेकर 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने का भी इम्कान है और इनकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। आकाशवाणी न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल M महापात्रा ने कहा कि गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिली इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तूफान के पेश नजर मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले अजला की सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय जकार्ता में BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की क़यादत करेंगे। आलमी नंबर 8 का मुकाबला जापान के केंटा निशिमाता से होगा। पहले राउंड में जीतने के बाद चीन के शियोगी से दूसरे राउंड में मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी को जमहूरी तर्ज पर ढालना दुनिया में डेटा की तकसीम के फर्क को दूर करने के लिए निहायत अहम है। वजीर खारजा S जयशंकर ने आज कहा कि आलमी सतह पर इक्तिसादी बहाली के इम्कानात मादूम नजर आ रहे हैं। उन्होंने चैलेंजों से निपटने के लिए एक मुत्तहदा आलमी नुक्ते नजर पर जोर दिया। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय जुमेरात को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल को पार करेगा। और बैडमिंटन में HS प्रणॉय जकार्ता में BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारत की क़यादत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।